السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ اسرائیل اور غزہ کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ قطری وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی معاہدے طے پانے کا اعلان کر دیا۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ کروانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی کوششیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ 6 ہفتوں کی جنگ بندی پر مکمل درآمد 3 مراحل میں کیا جائے گا۔ مرحلہ وار سویلین قیدیوں کا تبادلہ اور جنگ بندی کے خاتمے پر مذاکرات ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فورسز کے قیدی حماس رہا کرے گی اور غزہ کے عوامی مقامات سے اسرائیلی فوج کا انخلاء ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلاء اور غزہ کی تعمیر پر کام کیا جائے گا۔ اسرائیلی اور غزہ میں جنگ بندی کا اطلاق 19 جنوری سے ہوگا۔ قطری وزیر اعظم نے جنگ بندی جنگ کے آغاز تک غزہ میں قیام امن پر زور دیا۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد غزہ میں جشن، فلسطینی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو اہم کامیابی قرار دے دیا۔ ترجمان حماس کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کا معاہدہ فلسطینی عوام کی عظمت اور غزہ میں مزاحمت کی بے مثال جذبے کا غماز ہے، جو پچھلے 15 ماہ سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاہدہ فلسطینی عوام، ان کی مزاحمت، امت مسلمہ اور عالمی سطح پر آزادی پسندوں کی ایک مشترکہ کامیابی ہے۔ غزہ کے صابر اور شجاعت سے بھرپور عوام کی حمایت اور دفاع ہمارا فرض ہے۔ اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی کو ختم کرنا اولین ترجیح ہے۔ جو بائیڈن نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو امریکہ کی بہترین سفارت کاری کا نتیجہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ خوش ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کے تحت یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو امریکہ کی مسلسل اور انتھک سفارت کاری کا نتیجہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ بندی کے لیے میری ٹیم اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مل کر کام کیا۔ جنگ بندی ڈیل میری انتظامیہ کے تحت تیار کی گئی۔ معاہدہ غزہ میں لڑائی کو روک دے گا، فلسطینی شہریوں کو ضروری انسانی امداد فراہم کرے گا اور یرغمالیوں کو 15 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد ان کے خاندانوں سے دوبارہ ملایا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اگلے مرحلے میں امریکی یرغمالیوں کی رہائی شامل ہوگی۔ معاہدے کی شرائط ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ذریعے نافذ کی جائیں گی۔ بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حماس کو جنگ بندی کے لیے مجبور کیا۔ ڈی پی او بھاول نگر حافظ کامران نے تھانہ منشن آباد کا سرپرائز وزٹ کیا۔ وزٹ میں کیا خاص تھا، بتائیں گے چودھری محمد اسماعیل۔ جی اسماعیل، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تھانہ منشن آباد میں، جہاں پر ڈی پی او بہاول نگر حافظ کامران صاحب نے اچانک وزٹ کیا ہے۔ یہ سرپرائز وزٹ ہے۔ مزید حافظ ڈی پی او کامران صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ آج کا کیسا وزٹ۔ اس کا جو ایکچولی سرپرائز وزٹ، اس کا کوئی ایسا پرپس نہیں تھا۔ بیسک اس کے پیچھے جو انٹینٹ تھی وہ یہ ہے کہ ایس ایچ اوز کو انفارم کر کے ان کے تھانے کی بیسک جو ورکنگ ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیٹر جو ہے میں نالجیبل فیل کروں کہ تھانہ جات جو ہیں وہ کرائم سے ریلیٹڈ یا اپنی مینٹیننس سے ریلیٹڈ یا اپروچ ٹورڈز کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو کس اسٹینڈرڈ پہ بھی موجود ہیں اور کیا کیا بہتری فردر لائی جا سکتی ہے اور کیا کیا پازیٹیولی انپٹ کر کے آپ کمیونٹی کو انگیج کر کے فردر لوگوں کی فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں۔ آپ کے آنے سے عام خاص طور پہ جا رہا ہے جیسے تحصیل منشن آباد میں پیدل پہ 6 ٹکڑی ہوئی ہے، شاید اس حوالے سے آپ نے وزٹ کیا ہوگا، آپ کا وزٹ اس کے علاوہ ہے؟ دیکھیں، کرائم تو اٹ سیلف ایک جو ہے پولیس کا بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ پولیس نے اس کرائم کو ڈیٹر کرنا ہوتا ہے اور اگر کرائم ہو جائے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس وزٹ کا بیسک پرپز جو ہے وہ صرف اور صرف انٹروڈکٹری وزٹ تھا۔ کرائم جو ہے وہ روٹین میں ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم اس کو ڈیٹیکٹ ضرور کریں گے، لیکن اس وزٹ کا اس سے ایبسولوٹلی ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری کچہریوں سے کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہے، کھانوں کی کارکردگی بھی اچھی ہوتی ہے، آپ کا کنٹرول ہوتا ہے اور عوام کی پہنچ جو آپ کے پاس بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کے منشور میں یہ شامل ہے کہ آپ بھی اس طرح پوری کچہریوں کا انعقاد کریں گے؟ جی، اس میں بیسیکلی منشور والی تو اس طرح ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ان میں جایا جائے، ان کی بات ڈائریکٹلی سنی جائے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ اپروچ سے بہتر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ضرور اس پریکٹس کو کنٹینیو رکھا جائے۔ بہت شکریہ چودھری محمد اسماعیل نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں، گجرانوالہ میں اینٹی کرپشن نے سابق ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل کو کرپشن الزامات پر لاہور سے گرفتار کر لیا۔ ملزم پر جم خانہ اور ضلع کونسل سمیت مختلف منصوبوں میں کرپشن کے الزامات ہیں۔ اینٹی کرپشن حکام کئی ماہ سے ان کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے۔
मुलजिम को गुजरावाला की एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में फिक्र सोशल फोरम गिलगित बल्तिस्तान के मुज़ाकरात में आईनी हुकूक, मुआशी मसाइल और अबूरी सूबे पर गुफ्तगू हुई। हाफिजुर रहमान ने आईनी शनाख्त को सबसे बड़ा मसला करार दिया। अक्सरियत ने अबूरी सूबे की हिमायत की, जबकि मईशत और वफाकी नुमाइंदगी जैसे मसाइल पर फौरी इक़दामात पर जोर दिया गया। मुश्तरका एलामिया में यकजहती और संजीदा कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तफाक किया गया। खुटिया में सैयदपुर रोड पर डकैती में डाकू ताजिर से 13 लाख रुपए छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए। मुजाहिमत पर फायरिंग से ताजिर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, मुजफ्फरगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से फ्रूट फरोश मौका पर ही जा बहक हो गया। मतूफी जतोई का रिहायशी था और रेडी पर फ्रूट फरोख्त करके गुजर बसर कर रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली तहवील में लेकर लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी और मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। पाकपतन में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 40 साला शहरी जाबाहक और उसकी 8 साला बेटी शदीद जख्मी हो गई। जख्मी बच्ची को रेस्क्यू 1122 ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा सड़क पार करते हुए पेश आया। साहिवाल में स्पेशल टीवी की खबर पर एक्शन ले लिया गया। 20 दिनों से बंद पाकपतन चौक पुल ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने खोल दिया। इस हवाले से शहरियों को क्या सहूलत मिली, तफसील से बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त जहाज ग्राउंड साहिवाल मौजूद हैं। पाकपतन पुल की रिपेयरिंग की वजह से रास्ता बंद था। काफी दिनों से शहरियों को मुश्किलात का सामना था। ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी हमारे साथ हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम है इनका कि रोड चालू करवा दिया। ये चौक पुल चालू होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी आसान हो गई है। आइए इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैं साहिवाल की तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पिछले 15-20 दिनों में हमारी एक पुल बंद था, जिसकी वजह से थोड़ी सी उनको तकलीफ और परेशानी का सामना था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पुल हमारा खुल चुका है, दूसरा पाकपतन चौक वाला, जिसकी वजह से अब जो शहरी हैं वो दूसरा पुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी ट्रैफिक की बिल्कुल अब किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अगेन दोबारा तमाम साहिवाल की आवाम का, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, और मीडिया के तवस्सुत से मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि अब वो दूसरा पुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सदाम हुसैन ने अपडेट किया। बेल्जियम में पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। क़यादत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप मलिक अजमल ने की। मेहमान खुसूसी शाहिद भट्ट और चौधरी ओवैस बशीर ऑफ होलैंड थे। रैली में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सब्ज हिलाली परचम थाम कर पाक फौज और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। करारदाद में तरसीलात ज़र बढ़ाओ, मुल्क बचाओ और सिविल नाफरमानी की मुखालिफत पर जोर दिया गया। शुरका ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मिंचनाबाद में साबिक वफाकी वजीर और अल सैयद ग्रुप के सरबराह सैयद मोहम्मद असगर शाह इंतकाल कर गए। असूली सियासत के अमीन और अवामी खिदमत को इबादत समझने वाले सैयद मोहम्मद असगर शाह 10 नवंबर 1949 को पैदा हुए। 3 बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और वफाकी वजीर मुमलिकत रहे। आर्ज़ाए दिल और गुर्दे के बावजूद इलाके की तामीर और तरक्की में सरगर्म रहे। उनकी नमाज जनाजा आबाई गाँव सैयद अली में अदा कर दी। इलाहाबाद में कसूर के इलाके कंगनपुर में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड लतीफ की शहादत के बाद मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। मुकामी और जिला पुलिस के अदम तावन पर कंगनपुर की सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया। डीएसपी अहमदपुर सियाल राना नईम यासीन की निगरानी में तहसील कचहरी अहमदपुर सियाल में फर्जी मशक की गई। मजीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में। तहसील कचहरी अहमदपुर सियाल में पुलिस की तरफ से डीएसपी राना नईम यासीन की निगरानी में फर्जी मशक की गई, जिसमें पंजाब इलीट पुलिस फोर्स, सीटीडी, रेस्क्यू 1112 और सिक्योरिटी इदारों ने हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज में 2 फर्जी दहशतगर्द अहाता कचहरी अहमदपुर सियाल में घुस जाते हैं। 15 पर कॉल के बाद पुलिस मुस्तैदी से एक डाकू को मुर्दा जबकि दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लेती है। रेस्क्यू 1112 की टीम भी फौरी रिस्पांस देते हुए जाए वकुआ पर पहुंच जाती है और फर्जी दहशतगर्द की डेड बॉडी और जख्मी को एम्बुलेंस में डालती है। मकसद ये था कि पब्लिक में अवेयरनेस हो
اور لوگوں کو پتہ لگے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس میں جو ایجنسیز ہیں کیسے کام کرتی ہیں، پولیس فورس اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے کیا کرنا ہے. اور 1122 کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے آئے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ ساری ایکسرسائز کی ہے. لیڈ کا اسپیشل برانچ کی ٹیمیں ہیں، CTD کی بھی ہے، تو اس سے لوگوں کو اویئرنیس ملے گی. اور جو آپ نے میڈیا پہ چلایا پروگرام، اس سے بھی لوگوں کو جو یہاں پہ نہیں موجود ہیں ان تک بھی یہ میسج چلا جائے گا. یہ پبلک کے لیے صرف ایک میسج ہے کہ جب ایسی ایمرجنسی ہو اس میں پبلک نے ہمارے ساتھ کیسے تعامل کرنا ہے ایجنسیز اور فورسز کے ساتھ. فرضی مشق کا مقصد عوام کو باور کروانا تھا کہ تحصیل احمد پرسیال کی پولیس کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سے نمٹنے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت چوکس اور مستعد ہے. چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پرسیال. اوکاڑا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے منصور آباد میں جعلی دیسی گھی تیار کرنے والے گروہ کو پکڑ لیا. فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈیری پروڈکشن یونٹس کی انسپیکشن کے دوران 200 کلو ملاوٹی کریم، 80 کلو غیر معیاری دیسی گھی اور 80 لیٹر دودھ تلف کر دیا. 120 لیٹر بناسپتی گھی مکسنگ مشینری اور سلنڈر ضبط کر لیے گئے. دیسی گھی میں بناسپتی اور ناقص اجرا کی ملاوٹ کی جا رہی تھی اور گھی اور کریم کو بدبودار فریزر میں ذخیرہ کیا گیا تھا. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے کہا کہ جعل سازی میں ملوث عناصر کا تعاقب جاری ہے اور خوراک میں جعل سازی کا خاتمہ ضروری ہے. ایس پی سیول لائنز ڈاکٹر عبدالحنان کی ہدایت پر تھانہ مزنگ پولیس نے خفیہ اطلاع پر منشیات فروش فوزیہ بی بی کو گرفتار کر لیا. ملزمہ کے قبضے سے 1 کلو چرس برآمد ہوئی. ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا. ایس پی نے پولیس ٹیم کو شاباشی دی اور کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. پہلے 2 ہفتوں میں لاہور پولیس نے 450 اشتہاری مجرمان، 300 عدالتی مفرور اور 149 عادی مجرمان کو گرفتار کیا. مختلف ڈویژن سے اشتہاریوں، مفروروں اور عادی مجرمان کی بڑی تعداد پکڑ لی گئی. CCPO لاہور نے کہا کہ جرائم کے خلاف کارروائیاں تیز کی جا رہی ہیں اور مفرور مجرمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا. پاک پتن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ریسٹورنٹ، سویٹس اور بیکرز کی انسپیکشنز کی. 3 فوڈز بزنس مالکان کو 1,90,000 جرمانے کیے گئے. ایک بیکری کی پروڈکشن بند کر دی گئی. ناقص خوراک کی خلاف ورزیوں پر متعدد کاروباروں پر جرمانے عائد کیے گئے. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عہد کیا. چنگا منگا میں شدید دھند کے باعث ٹریکٹر ٹرالی اور مسافر وین میں خطرناک تصادم ہوا. حادثے کے نتیجے میں مسافر گاڑی اور ٹریکٹر ٹرالی دونوں تباہ ہو گئے. حادثے میں 22 سالہ عمران اور طارق شدید زخمی ہو گئے. ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور زخمیوں کو نزدیکی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. شاہکوٹ میں پولیس نے دوران گشت 3 مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کا اشارہ کیا، جس پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی. پولیس نے جوابی فائرنگ میں ایک ملزم کو ہلاک کر دیا. ہلاک ملزم ضلع ننکانہ، شیخوپورہ اور گجرات میں 20 مقدمات کا ریکارڈ رکھتا تھا، جبکہ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. گجرانوالہ میں انگریز دور سے بننے والا کنگنی والا ریلوے کراسنگ پل ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہے. مزید تفصیل بتائیں گے اسپیشل ٹی وی کے نمائندے عمر فاروق بٹ. جی عمر، بتائیے گا. بہت شکریہ. انگریز دور سے بننے والا کنگنی والا قدیمی پل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ عدم توجہی کا شکار ہے. آئے روز اس پل کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک حادثات بھی رپورٹ چکے ہیں. ریسنٹلی ابھی جو ہے وہ کل ہی اس پل سے ایک چاندگڑھی رکشا جو ہے وہ گر کر جس میں جو ہے وہ ڈرائیور زخمی ہوئے، شہری زخمی ہوئے ہیں. اگر اس پل کے اطراف کی بات کی جائے تو اس پل کے اطراف میں جو ہے وہ لگے سیفٹی جنگلے جو ہے بالکل یہاں سے غائب ہو چکے ہیں. سیفٹی جنگلے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ اور پیش آ رہے ہیں. اگر اس روڈ کی بات کی جائے تو یہ روڈ گجرانوالہ سے ڈسکا سٹی اور سیالکوٹ سٹی کا لنک کرتا ہے. مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں. اچھا بھائی، آپ کیا کہیں گے اس روڈ پر جو ہے وہ سیفٹی جنگلے جو ہے موجود نہیں ہے، آئے روز یہاں پر روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ پل جو تعمیر ہو چکا ہے نا، اس کی تو مدت بھی گزر چکی ہے. یہ آتے ہیں کوئی مہینے 2-3 بعد اور اس کی مرمت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ایسا لگتا ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی خوفناک المیہ خدا نہ خواستہ ہو، اس کے بعد اس پل کی طرف دھیان کریں. یہ جو انتظامیہ ہے یہ سوئی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا 5واں بڑا صنعتی شہر ہے یہ گجرانوالہ، اور یہ جدھر آپ کھڑے ہیں پل کے قریب، یہ پاکستان کی سینٹری اور سرامکس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اس کے دونوں سائڈ پہ آپ راستے دیکھ لیں. جو کسٹمر باہر سے بھی آتے ہیں وہ کیا ذہن لے کے جائیں گے، کیا وہ نقشہ بیان کریں گے گجرانوالہ کا؟ یہ لگ رہا ہے گجرانوالہ یہ لاہور سے یا دوسرے شہروں سے 100 سال پیچھے لگ رہا ہے.
तो सिर्फ लाहौर पे तवज्जो ना दी जाए, बराए मेहरबानी CM साहबा इसके अभी नोटिस लें पुल का, और इंतज़ामिया को भी समझाए, इंतज़ामिया से पूछे, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से पूछें कि आप गुजरांवाला में क्या कर रहे हैं, गुजरांवाला के मसाइल कौन आगे बचाएगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके TV चैनल का और आप लोगों का, जो आवाम की आप आवाज़ मान रहे हैं, हमारे जैसे लोगों की आवाज़ जो है वो आप आगे पहुँचा रहे हैं, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हाँ जी, बिल्कुल शहरी की आपने बात सुनी। शहरी का यही कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से उन्होंने अपील की है कि गुजरांवाला में मुख्तलिफ जो मेगा प्रोजेक्ट तो ज़ेर तमीन है, लेकिन इस पुल का जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सेफ्टी जगह नहीं लगे हुए। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो मेरे अगर राइट साइड पर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सेफ्टी जंगलें बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। अगर इस खाई की बात की जाए तो ये खाई जो है वो 20 से 30 फुट के करीब है। रिसेंटली जो है वो कल ही यहाँ पर एक हादसा रिपोर्ट हुआ जिसमें एक चांदगढ़ी रक्षा जो है वो नीचे गिरकर जो है वो जिसमें एक शहरी जख्मी भी हुआ है। इसके अलावा शहरी ने जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरांवाला से अपील की है खुदारा इस पुल को जल्द से जल्द तमीर किया जाए, ना कि किसी बड़े हादसे का जो है वो इंतज़ार किया जाए। जी बहुत शुक्रिया उमर ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको बताते चले, लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा में एग्जेक्टिव डायरेक्टर तौकीर हैदर काज़मी की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अलहमरा के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का जायज़ा लिया गया। इजलास में सोशल मीडिया को मजीद फ़ाल बनाने और नित नए प्रोग्राम्स की आगाही बढ़ाने के पर फैसले किए गए। अवाम की शिरकत को अलहमरा की कामयाबी करार दिया गया। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ, हुरम नवील, मोहम्मद याकूब, हारून और नूरीन रोमा ने शिरकत की। सजावल में SSP डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 2 दिन में 2 पुलिस मुकाबले हुए। गैर मुल्की सयाह जोड़े से मोबाइल छीनने के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इसके कब्जे से पिस्टल भी बरामद हुई। कनकोट में बदअमनी में इजाफा। रोज़मर्रा की डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। थाना तंगवानी के हदूद में गांव मोहम्मद हयात कहूसा के 2 रिहायशी मुबैना तौर पर अगवा हो गए। जिला कश्मोर, एडकंदा, कोट पुलिस बदअमनी कंट्रोल करने में नाकाम है। अवाम डाकुओं के रहमो करम पर। हब में हबीब राइट्स प्रोजेक्ट कंपनी की जानिब से मेहनत कशों को बिला जवाज बेदखल करने के खिलाफ मुकामी नौजवानों का पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कंपनी के सामने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की और वज़ीर आज़म की तकारीर का हवाला देते हुए नारा लगाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। जुड्डो में नौकोट बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शहरी जाबाहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत दोनों को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया, जहां जान मोहम्मद के जाबाहक होने की तस्दीक हुई। जख्मी शहरी को तिबी इमदाद दी जा रही है, जबकि ट्रक ड्राइवर को मकामी अफराद ने पुलिस के हवाले कर दिया। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले शाहीन पब्लिक स्कूल अमीन मोहम्मद राजड़ कैंपस में ज़ेर तालीम तलबा के मिड टर्म नताइज के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील देखते हैं उमरकोट से डॉक्टर एम लाल वघानी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताते चले कि ज़िला उमरकोट के तहसील पितौर में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले शाहीन पब्लिक स्कूल अमीन मोहम्मद राजड़ कैंपस में ज़ेर तालीम तलबा के मिड टर्म के नताज के हवाले से ऑपरेटर गुलाम मुस्तफ़ा GM आरिसर की मेज़बानी में पितौर के करीब दोस्त मोहम्मद मोड़ में एक मुख्तसर तकरीब का इंतखाब किया गया। इस तकरीब में उस्तादों, तलबा, गांव वालों और इलाके मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ टेबलोज पेश की और कौमी तरानों पर रक्स किया और तकारीर भी पेश की। प्रोग्राम में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तलबात में ट्राफियाँ व इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब के मौजूद मेंबरान में एडवोकेट अरबाब जान मोहम्मद नोड़ी, मेंबर व पैनल राजड़ हाजी रसूल बख्श राजड़, एडवोकेट मीर मोहम्मद नोड़ी, डॉक्टर प्रदीप कुमार मलानी, विजय कुमार, अली मोहम्मद आरिसर, रब नवाज राजड़, अमजद आरिसर, सजाद आरिसर, मुतैन अल रहमान ने शिरकत की। उसके अलावा रहमान आरिसर, श्रवण कुमार,
गुमरो मल, अजहर हुसैन कुंबर, जाहिद हुसैन और दीगर ने बड़ी कसीर तादाद में शिरकत की और प्रोग्राम की तारीफें की। जी। टंडवाला यार में खातून की फंदा लगी लाश बरामद हो गई। पुलिस ने 22 साला खातून शहरी की लाश तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। शोहर की खुदकुशी के एक हफ्ते बाद बीवी ने भी मौत को गले लगा लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वरुसा के हवाले कर दी गई। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।